Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, мы приглашаем вас продолжить цикл лекций, посвященных славе исторического Вриндавана. As you know, we're just giving once a week on Fridays now. Как вы знаете, мы делаем это еженедельно по пятницам. For the duration of the summer. Будем продолжать на протяжении всего лета. And actually today I'm addressing you from the Baltic Sea coast in Poland. И сегодня обращаюсь к вам с Балтийского побережья Польши. We're just beginning our 31st annual Festival of India tour along the coast. Где мы приступаем к фестивальному туру в 31 раз по Балтийскому побережью Польши. We're planning 50 festivals. У нас запланировано 50 фестивалей. Almost every day. Практически каждый день. So please give us your blessings so we can be successful. Пожалуйста, благословите нас, чтобы мы достигли успеха в этом. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шрила Прабхупаде. So we're continuing with our mini-series on historical Vrindavan. Итак, мы продолжаем нашу мини-серию лекций, посвященных историческому Вриндавану. And this is part 8. Сегодня 8-я часть. Previously we've discussed different aspects of historical Vrindavan. Прежде мы уже обсудили различные аспекты жизни исторического Вриндавана. The old and ancient architecture of Vrindavan. Древнюю и старинную архитектуру Вриндавана. The dressing style of the residents, their food, their cuisines. Стиль одежды местных обитателей, их еду, их кухню. The original form of Vrindavan in its kunja and kunjas, nikunjas. И оригинальную форму Вриндавана в форме его кундж и никундж. We also discussed the writing style and techniques of writing the scriptures in old Vrindavan. Мы также изучили различные способы написания священных писаний во Вриндаване и технику написания. We had a class on the different cultural festivals, traditions, and social gatherings in Vrindavan in the old days. А также у нас была лекция, посвященная различным видам фестивалей, традиционных общественных собраний в те дни во Вриндаване. So I thought today we would discuss about the languages spoken in the old days in Braj. Сегодняшнюю лекцию я решил посвятить различным языкам, используемым в историческом Вриндаване. It's actually a very interesting subject. И это очень интересная тема сама по себе. In India, they often say that there's a different language for every krosh, which means a krosh is 4 miles. В Индии иногда говорят, что каждые 4 мили там новый язык. Крош – это 4 мили. So in India, there's a different language every 4 miles. То есть, условно говоря, на каждые 4 мили индийской территории приходится новый язык. But it's a little different in Vrindavan. Но во Вриндаване дела обстоят немного иначе. Vrindavan is very big. We call it Braj Mandala, the greater Vrindavan. Говоря о Вриндаване, мы имеем в виду Враджмандалу, то есть большой Вриндаван. You could say like 108 villages. И приблизительно мы говорим о 108 деревнях. Then there's the sub-villages. А также маленьких деревнях. And there's the smaller villages. И еще маленьких деревеньках, которые входят в их состав. But historically, the language in the villages has pretty much always been the same. It's called Braj Bhasa. Исторически сложилось так, что язык, объединяющий всю эту территорию, был один, он назывался Браджбаса. However, there are slight changes in every village, and that is in the people's accent and how they pronounce words. Однако от деревни к деревне существуют небольшие различия в этом языке. Они заключаются в акценте и диалекте произнесения. It said that in the old days, Brajbasis used to know someone's village name even without asking for it. They would just listen to that person's Brajbasa accent. Oh, you're from that village, or you're from that village. Говорится, что браджбаси способны отличить обитателей той или иной территории браджа просто по языку, даже не спрашивая, откуда они произошли. But whatever the accent, the Brajbasis are very proud of their language because within it are so many words and phrases for glorifying their beloved Krishna. Но невзирая на небольшие различия в этом языке, от деревни к деревне, браджбаси очень гордятся своим языком, поскольку он заключает в себе множество слов, посвященных славе их возлюбленного Кришны. I was reading that Vrindavan scholars, they say that the success of any language is in its ability to glorify the Lord and His pastimes. Ученые Вриндавана говорят, что
слава того или иного языка заключается в его способности прославить Всевышнего Господа и его развлечения. Of course, Brajabasi scholars, they can read and write Sanskrit, which is the language of the Vedas. Безусловно, браджбаси и ученые Вриндавана способны использовать санскрит, который является языком Вед. And as we all know, the works of our 6 Goswamis were written in Sanskrit. И, как мы все прекрасно знаем, труды наших 6 Госвами написаны на санскрите. But later, for ease of understanding, you could say, the deep meanings of those Sanskrit verses, the medieval poets of Vrindavan translated the scriptures, the dramas, and the prayers written by our Goswamis into Brajabhasa. Но позже сложилось так, что для удобства использования или глубины понимания образов, представленных в священных писаниях, средневековые поэты Враджи стали использовать язык, который позже стал называться браджбаса. And in due course of time, scholarly devotees in Bengal, like our hero Narottam Das Thakur, also started translating Sanskrit verses into Bengali in such a way that even simple people could understand their meaning. И позже ученые преданные, такие как герой нашего повествования Нароттам Дас Тхакур, также стали использовать в санскритских текстах некоторые части бенгальского языка, таким образом, чтобы даже простым людям содержание священных писаний стало доступным. And actually, when Bengali devotees and scholars like Narottam, Shyamananda, Srinivas, Krishnadas Brahmachari, and others came to reside in Vrindavan for some time, they actually introduced a new language to the world, which is a mixture of Bengali and Brajbhasa. It came to be known as Braj-Buli language. И позже бенгальские преданные и ученые, прибывшие в область Вриндавана, такие как Нароттам Дас Тхакур, Шамананда Дас Пандит, Шринивас Ачарья, Кришнадас Брахмачари и другие, которые провели определенный период своей жизни во Вриндаване, стали использовать новый язык, который представлял из себя смесь бенгали и браджбаса и стал известен под названием браджбули. Braj-Buli. Braj refers to Brajbhasa, and Buli refers to the Bengali language. В этом словосочетании браджбули брадж относится к языку браджбаса, и були относится к бенгальскому языку. And this language shows the ingenuity of such acharyas because they combined two commonly spoken languages into a single language, thus giving everybody an opportunity to read the scriptures. Таким образом, мы видим, насколько изобретательными были наши предыдущие ачарьи, поскольку они сумели сочетать два разговорных языка и совместить их в один, который дал каждому возможность читать эти священные писания. Therefore, it's safe to say that our acharyas were revolutionary in their preaching methods. В этом смысле и понимать нужно утверждение о том, что наши предыдущие ачарьи были своего рода революционерами в своих методах проповеди. Now, Braj-Buli was a language favored by Narottam Das Thakur. Браджбули был тем самым языком, который очень предпочитал использовать Шрила Нароттам Дас Тхакур. All or most of his writings are in the Braj-Buli language. Практически все его произведения написаны на языке браджбули. Thus, his works are popular both in Vrindavan and Bengal as well. Что делает его произведения популярными как во Браджи, так и в Бенгалии. Now, getting back to Brajbhasa. Вернемся к браджбаса. In the olden days in Vrindavan, sadhus used to come to Vrindavan just to learn Brajbhasa. В старые дни садху приходили во Вриндаван специально для того, чтобы научиться этому языку. Just like scholars used to go to Benares in the ancient days to learn Sanskrit language and literature. Точно так же, как ученые прошлого направлялись в Бенарес, чтобы изучить санскрит и литературу на нем, написанную на And нем. there's a big list of very famous poets who wrote in Brajbhasa. Существует целый список великих имен поэтов, которые писали, используя язык браджбаса. We've quoted them before. Мы уже цитировали эти имена. The Muslim devotee Rasa Khan, Мусульманский преданный Раса Кхан, Muslim devotee Taj Biwi, и еще один мусульманин Тальдж Биви, Gadadhar Bhatt Goswami, Rasik Ottam, Гададхар Бхат Госвами, Расик Оттамс. and of course 8 very famous poets in Vrindavan. И, конечно же, здесь нужно привести имена 8 знаменитых поэтов Вриндавана. Suradas, Parmanandas, Kumbhandas, Chaturbhujadas, Nandadas, Krishnadas, Chit Goswami, and a poet named Govindaswamy.
Это Сурдас, Праманандас, Кумбхандас, Чатурбхуджадас, Нандадас, Кришнадас, Читасвами и Говиндасвами. Also some poets we often quote like Kishore Das, Lalit Kishore and Krishna Kavi. Мы часто также цитируем произведения таких поэтов, как Кишори Дас, Лалита Кишоре и Кришна Кави. And interestingly, there are many documents in the Vrindavan Research Institute which are, I saw, written in Brajbhasa. Интересно отметить, что я лично видел множество документов, написанных на языке Браджбаса в Институте изучения Вриндавана. I saw in the institute the actual final will and testament of Jiva Goswami, which was written, or you could say spoken on his deathbed. It was written mainly in Sanskrit, but also there's many words in Brajbhasa. В этом институте я видел последнее завещание Дживы Госвами, написанное практически им на смертном одре. Оно написано в основном на санскрите, однако там множество вкраплений имеется языка Браджбаса. I also saw many documents related to the Radha Damodar temple, written in the times of Jiva Goswami, which were also written in Brajbhasa. Я также лично видел множество документов, относящихся к Радха Дамодар Мандиру во Вриндаване, написанных во времена Дживы Госвами и также написанных, используя язык Браджбаса. For example, there's a famous set of prayers called the Apology Prayer Letters in the Institute, known as the Kshama Pratna Patra. В частности, речь идет о целой группе так называемых писем извинения, которые хранятся в этом институте и под общим названием Кшама Пратна Патра. These letters, in the form of letters, they were submitted by devotees, different servants, Vaishnavas, who had misbehaved, had made a mistake, and were written to apologize to Jiva Goswami and other acharyas. Эти письма принадлежат перу различных провинившихся преданных, которые пишут, обращаясь к Дживу Госвами, с извинениями за свои проступки. And they're all asking for, I could say, one more chance to serve again in their respective services. Во всех этих письмах содержится просьба предоставить им еще один шанс продолжить свое служение. At the end of the letters, they all write the same thing in Brajbhasa. И в конце каждого письма встречается одна и та же фраза на языке Браджбаса. Siku Saiji se or Shri Vrindavan se dhor. It means, if I repeat my mistake again, then I will be very far away from Rupa Goswami and Shri Vrindavan. Там говорится «Шри Госай Джисей Ор Шри Вриндаван Седор». То есть, если я повторю вновь эту ошибку, пусть я окажусь очень далеко от Шри Вриндавана и Шри Госайджи, Шри Рупа Госвами и Шри Вриндавана. Shri Gosaiji is a name for Rupa Goswami. Шри Госайджи, для уточнения, это еще одно имя Шри Рупа So they made a Госвами. mistake, they made an offense, they're afraid of being kicked out of Vrindavan. Итак, они совершили какой-то проступок и находятся в страхе того, что будут выкинуты за пределы Вриндавана. So they wrote an apology letter to Jiva or some other acharya. Please let me stay. I don't want to be separated from the Vaishnavas. И в этом состоянии пишут свои письма извинения, обращаясь к Дживу с вами другим ачарьям с просьбой остаться во Вриндаване. Now the glories of Brajbhasa and its poetic nature is well known to us, as we've discussed and mentioned this language many times in our previous lectures. Слава этого языка Браджбаса хорошо нам известна, поскольку мы много раз обращались к произведениям, написанным на этом языке, во время наших прошлых лекций. And I actually found a poet, his name was Garib Das, who wrote, when he was glorifying Vrindavan, he included the Brajbhasa language in his glorification. Известный поэт Гариб Дас также использовал язык Браджбаса в своих произведениях. Listen to what he wrote. Послушайте, что он пишет. The abode of Braj, the food of the Brajbasis, the dust of Braj, the kunjas of Braj, the company of Brajbasis, and the words of Brajbasa are 5 life heirs of those who are dear devotees of Srimati Radharani. Здесь говорится обитель Вриндавана, пища Браджбаси, пыль Вриндавана, кунджи Враджа, а также компания Браджбаси и слова на языке Браджбаса являются 5 жизненными потоками воздуха, которые поддерживают жизнь в дорогих преданных Шримати Радхарани. Yeah, so beautiful. So another poet, Parmanand Das, he wrote about the glories of Brajbhasa as follows.
И еще один поэт Парамананда Дас описал славу языка Браджбаса следующими словами. All glories to the Lord of sound and words, Lord Vagadesha, Krishna, who is the source of all knowledge and powers. But the glories of Lord Vagadesha, Krishna, is less than the glories of Mother Yasoda, who is teaching her baby Krishna how to speak the very first letters of the alphabet of the glorious Brajbasa language. Он пишет: «Вся слава Господу звуков и слов, Господу Вагадеше, то есть Кришне, тому, кто является источником всего знания и всего могущества. Однако слава Господа Вагадеши Кришны уступает славе матери Ишоды, которая учит ее маленького Кришну, как произносить первые слова, первые буквы алфавита знаменитого языка Браджбаса». He continues, all glories to the language of Braj, which is coming from the lotus mouth of the Lord of the universe in such a way which attracts and intoxicates the ears and minds of his devotees. All glories to the language of Braj, to its dhwani sound and its anudhwani vibrations, and to the pratidhwani, the reverberations of Braj Basa. Он продолжает: «Вся слава языку Браджа, который происходит из лотосных уст Господа Вселенной, таким образом, что привлекает и опьяняет уши и умы всех своих преданных. Вся слава языку Браджа в его форме звука двани, в форме вибрации анудвани и в форме пратидвани, то есть отголосков или отраженного эха языка Браджбаса». Such were the words written by our poets of Braj in glorification of Braj Basa. В таких возвышенных выражениях описывали наши предыдущие ачарьи и поэты славу языка Браджбаса. I also read that the great emperor of India, Akbar, we discussed him many times, he was a very big fan of Braj Basa. Я также читал о том, что великий император Акбар, которого мы много раз упоминали в наших лекциях, являлся большим поклонником языка Браджбаса. His court poet, the famous singer Pandit Tansen, used to only sing in Braj Basa and not any other language because he'd learned it, he'd heard it and he learned it from the great devotee Haridas Swami, who used to live in Vrindavan and Nidhivan. He used to sing all the time. Его известный придворный поэт и певец Пандит Тансен использовал только язык Браджбаса в своих песнопениях и не пользовался никакими другими языками, поскольку он научился пению от самого Харидаса Свами, который жил во Вриндаване, в Нидхиване конкретно. Akbar loved Brajabas so much that he used to hear the beautiful poems, hear beautiful poems in Brajbasa when he would come to Vrindavan, disguised as an ordinary man, to hear the singing and poems in Brajbasa, sung directly by Haridas Swami. Любовь императора Акбара к языку Браджбаса достигала таких пределов, что он иногда переодевался простым человеком для того, чтобы отправиться в Брадж и слушать прекрасные поэмы, написанные на этом языке, которые пел в то время Харидаса Свами. In historical Vrindavan, men and women used to sit outside their homes and just sing in the Brajbasa language and dance to glorify their beloved Krishna. В древнем Вриндаване мужчины и женщины просто выходили на крыльцо своих домов и пели песни на языке Браджбаса, также танцевали под звуки этих песнопений. Это было одной из форм развлечения Браджбаси. That was the entertainment of Brajabasis. Это было их развлечением. No television, no internet, no mobile phones. Никакого телевидения, ни интернета, ни мобильных телефонов. Brajbasa was everything for a Brajbasi. And it said that once you understand it, you have a chance to dive deep down into the sweet ocean of Krishna's pastimes. Браджбаша был всем для обитателей Вриндавана, и говорится, что как только вы научитесь понимать его, у вас появляется шанс глубоко нырнуть в сладостный океан развлечений Кришны. While I was researching, I was curious to know what language Krishna spoke when he was in Vrindavan 5,000 years ago.
Занимаясь своими исследованиями, я задался вопросом о том, каким же языком пользовался Кришна во время своего пребывания во Вриндаване 5000 лет назад. Actually, Krishna spoke several dialects. И пришел к заключению, что Кришна пользовался несколькими диалектами. A good verse for understanding the many dialects that Krishna spoke and speaks is found in Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu 2.165. Достаточно полную картину понимания того, какими диалектами пользовался Кришна во время своего пребывания, мы можем увидеть из произведений Рупы Госвами из Бхакти Расамрита Синдху. Vividhat bhuta bhasavit saprokto yastu kovada nanadhesh yasu bhashu samskrite prakriteshu cha. He writes, within there it is said, he who is expert in the dialects of various regions, Sanskrit, Prakrit, and the language of birds and beasts is known as Vividhat Bhuta Bhashavit, the knower of many amazing languages. That's Krishna. Здесь встречается такая фраза, где говорится, что тот, кто искусен в использовании различных диалектов разных регионов, в частности санскрита, пракрит и других языков, в частности языков животных и птиц, известен под именем Вивидат Бхута Басавит, то есть тот, кто является знатоком множества удивительных языков. Krishna. То есть Кришна. The Prakrit language referred to therein is actually a group of languages. For example, Ardha Magadi, Maharastri, and Shura Seni, etc. Язык пракрита, который здесь упомянут, это целая группа языков, в действительности, к числу которых относятся языки Ардха Магадхи, Махараштри и Шаурашени. These languages were spoken in Dwapara Yuga in India. В свое время в Двапара-югу эти языки были использованы в Индии. And with a few exceptions, they're no longer spoken now. И за исключением редких языков, эти языки в Индии уже давно позабыты. Now, it's interesting that in Bhakti Rasamrita Sindhu 2.166, Rupa Goswami goes on to say, he gives more details about Krishna's expertise in languages. Интересно отметить, как Шрила Рупа Госвами описывает дальше искусство Кришны в области различных языков и диалектов в своем произведении Бхакти Расамрита Синдху, стих 2.1.66. This is Rupa Goswami, this is the authority, what different languages Krishna speaks. И Рупа Госвами является экспертом в области того, сколькими языками владел Кришна. He writes, with the ladies and residents in general of Braja, Krishna speaks Shorasheni, a Prakrit language. With Indra, who has his head bowed down, Krishna's elaborately speaking using the Sanskrit language. With the Kashmiris, who refers to as at that time tribals, and the birds and beasts in Vrindavan's forest, Krishna speaks the Prakrit language named Apa Bharam Shah. And he concludes, how did this little Krishna become such an expert in all these languages? Здесь существует удивительный пассаж, в котором говорится, что с женщинами и обитателям Вриндавана в целом Кришна говорил, используя язык Шаурашени, то есть один из языков Пракрит. С Индрой, который склонил перед ним свои головы, он вел изящные беседы, используя санскрит, и с племенами Кашмири, которые являются аборигенами этой местности, а также с птицами, животными, он говорил, используя язык Пракрит под названием Апа Брамша. Как же маленький Кришна стал настолько искусен в использовании различных языков? So in that verse, Rupa Goswami says that Krishna speaks in the Swaraseni language with the Brajabasis. Swaraseni is a Prakrit language, and this Prakrit language was lost over time, but traces of it are still found in the Brajbasa language as we hear it today. Итак, в этом стихе упоминается язык Шаурашени, которым пользовались в Браджбасе. Шаурашени – это один из языков из группы Пракрит. Этот язык был потерян со временем, однако его остатки все еще используются обитателям Браджа в языке Браджбаса.
So our understanding is that Brajbhasa is a version of the Prakrit language from Dwapara Yuga that Krishna spoke to various residents of Braj. Отсюда можно легко перейти к заключению о том, что язык Браджбаса является одним из вариантов языка Пракрита, который остался с Двапара-юги и на котором говорил Кришна. I was thinking that it's really nice to know that our Krishna spoke in so many different languages. It makes it easier for us today as an international society with so many different languages to share our hearts with Krishna in our tongues. Because even if Prabhupada said one time, even if we don't perfectly say the Sanskrit words, Krishna knows what we're trying to say. So even if we speak to him in English or Russian or French, he understands. И я подумал, как же прекрасно знать то, что наш Господь Шри Кришна говорил, используя множество разных языков. Для нас, как для международного общества, это большое облегчение, в том смысле, что мы можем делиться содержанием своих сердец и любовным отношением с Кришной, используя свои собственные языки. So we'll finish today with a special verse. И Шрила Прабхупада говорил, что независимо от того, что мы можем делать какие-то ошибки в языке санскрит, обращаясь к Кришне, Кришна, тем не менее, понимает все наши любовные чувства, обращенные к Нему. Итак, на этом я сегодня подойду к заключению своей лекции. You know, usually we finish with a long verse. Обычно я в заключении привожу длинные стихи. But this is a short but very sweet verse. Но сегодня этот стих будет коротким, но очень сладостным. Sar hopi shabda rasir yasmadhudhi yayasopir harir dhuna radha nirdhesha vachne svekam sabd meva janati. Listen to this. That Hari from whom unlimited words in the vocabulary arise, that same Hari only utters the expression okay when Sri Radha instructs him. Послушайте внимательно, что здесь говорится. Тот самый Господь Хари, который является источником безграничного числа слов и языков нашего словаря, тот самый Хари произносит только звук окей, выражая согласие, когда Шри Радха дает ему свои наставления. Let's do it again. That Hari from whom unlimited words in the vocabulary arise, that same Hari only utters the expression okay when Sri Radha instructs him. Тот самый Господь Хари, который является источником безграничного числа слов в нашем словаре, тот самый Хари говорит только выражая согласие, когда Шри Радха дает ему свои наставления. Vrindavaneshwari Srimati Radharani Ki. Джай. So thank you, Prabhus. I hope that you learned a lot in this interesting talk about languages in Braj. Итак, дорогие Прабху, спасибо вам за внимание. Я думаю, что вы многое узнали об области языков, используемых во Враджи. We'll be back again next Friday. В следующую пятницу мы продолжим наши лекции. And now I'm going to rush off to our first festival along the Baltic Sea coast. It starts in 1 hour. И сейчас я во всю прыть помчусь на наш первый фестиваль, который происходит сегодня на Балтийском побережье Польши. Shri Shri Gauranitai, Shri Krishna Balaram Ki, Shri Radha Shama Sundar Ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani Ki, Mayapur Dham Ki, Shri Shri Gauranitai Ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Sham.